안녕하세요. 저는 한국에서 온 소설가 은희경입니다. 반갑습니다. 은희경, auteure coréenne née à Kochang et révélée dans les années 90, est régulièrement invitée en France. Considérée comme le chef de file des écritures féminines, elle est tout aussi régulièrement récompensée par des prix littéraires, dont le prix Isan, et par la fidélité d'un public international. Depuis, elle a publié plusieurs romans et nouvelles, dont Le cadeau de l'oiseau, Les boîtes de ma femme et très bientôt Qui a tendu un piège dans la Pinède par une journée fleurie de printemps, un recueil de microfiction. 그 시기에 그러니까 그 시기 한국 사회가 이제 한국 사회가 80년대에 민주화 투쟁이 굉장히 강해지면서 문학 작품도 그 사회 참여 문학이 성행했어요. 근데 이제 90년대 민주화가 이루어지면서 사회가 그러니까 안정되고 문화적으로 새로운 분위기가 조성돼서 이제 그때서부터 사회 문제보다 그런 어떤 역사와 사회를 이야기하는 그런 소설보다 개인의 내면이나 어떤 존재론적인 어떤 그런 근본적인 질문 같은 것에 대해서 관심이 많이 바뀌었어요. 그때 또 특별히 좋은 여성 작가들도 많았고 그런 분위기에서 여성 작가들의 작품들이 많이 일으키게 되었죠. C'est la période où est née la Corée du Sud telle qu'on la connaît aujourd'hui. Avec Les boîtes de ma femme, un recueil de 5 nouvelles paru en 2009, elle entreprend une réflexion sur les relations de couple placées dans des situations ordinaires. Des textes désenchantés qui vont à l'essentiel. 은희경 fait penser et douter ses personnages tout comme elle fait douter le lecteur. Dans ce recueil de nouvelles, l'autre, le grand autre, reste un mystère, et la solitude est confirmée comme attribut de l'être humain. 불행을 다룬다기보다 아무튼 불편하게 만들고 독자들을 불편하게 만들고 해피엔딩이 없는 작가라고 말을 했어요. 근데 독자를 불편하게 만드는 것은 저는 그냥 제가 소설을 통해서 인생에 대한 질문을 하겠다는 그 생각이 있기 때문에 변하지 않을 것 같고요. 해피엔딩이 없는 거는 많이 바뀌었어요. 제 소설에 종종 따뜻한 소설이 이제 따뜻한 소설을 쓰기도 해요. 그것은 그렇지만은 결국은 그 고독이라는 주제에서 계속 그 범주 안에 있는 것 같아요. 그래서 어떤 평론가가 제 소설을 얼마 전에 평할 때 거대한 고독의 지도다 이런 말을 한 적이 있는데 지도 네. 예. 근데 제가 요새 고독을 굉장히 새롭게 해석하는데 좀 재미를 느끼고 있어요.
제가 소설 속에 그 주인공, 소설 등장인물 중에 독신 여성이 많이 나오고요. 그리고 이렇게 혼자 사는 사람, 주로 주인공들이 혼자 사는 사람들이에요. 그래서 사람들이 작가도 독신일 거다 이렇게 생각을 많이 하는 것 같아요. 그래서 어느 날 전화를 받았어요. 독자한테서 아주 화가 나가지고 당신 소설을 읽고서 굉장히 독신이지만, 그러니까 고독한 사람이지만 강하게 살아야 되겠다 이런 생각을 많이 하는데, 당신 자신은 결혼해서 아이들을 키우면서 그렇게 정상적으로 살면서 독자들을 이렇게 전부 독신으로 살게 만들려고 하느냐, 이런 뭐 이렇게 항의를 받은 적도 있어요. 제가 생각하는 고독이라는 것은 혼자 있는 것은 나쁘지 않은 것 같아요. 근데 혼자 있다는 것을 불행하게 생각하면 그때부터 고독이 시작되는 것 같아요. 그리고 사랑하지 않아서 고독한 게 아니라 사랑해도 고독은 남는 거라고 생각해요. 근데 고독을 받아들이면 그때부터는 마음이 편안해지고, 그리고 인간에 대해서 훨씬 고독한 사람들끼리의 어떤 따뜻한 유대감이 생긴다고 생각해요. 그래서 저는 고독을 부정적인 것으로 생각한다거나 피하려고 하지 말고, 인간이 기본적으로 다 고독한 존재라는 것을 받아들이는 것이 서로의 친근을 더 가깝게 해준다, 그런 생각을 했어요. 그래서 아마 그런 고독이 없었으면 제가 작가가 되지 못했을 것인데, 저희 남편이 그런 농담을 자주 해요. 내가 너를 고독하게 안 만들었으면 넌 소설을 안 썼을 테니까 내가 한국 문학을 공헌을 했다, 이런 얘기를 농담으로 하기도 합니다. Guillon n'écrit pas des textes d'espoir et son public l'accuse fréquemment de rendre malheureux ses lecteurs. Mais il suffit d'ouvrir une page du livre pour découvrir un sens de l'humour et un maniement de l'ironie sans cesse convoqués. La solitude, l'absence de tendresse, la difficulté de communication marquent la réalité de ces textes, sans jamais se départir d'une mise à distance propice. 네, merci. 제가 작가가 됐을 때 맨 처음 사람들이 저를 평가하기를 냉소의 작가다, 이렇게 말했어요. 그래서 지금 얘기하신 대로 제 글이, 그러니까 제가 쓸 때도 어떤 그런 차가움을 유지하려고 애를 씁니다. 그것은 두 가지 의미가 있는데요. 한 가지는 개인적인 의미가 있어요. 저 자신이 너무 마음이 약하고 또 약간 감상적이고, 그리고 쉽게 마음이 무너지는 사람이라서 스스로에게 주문을 거는 거예요. 내가 지금 하는 얘기보다 더 싸늘하게 해야 돼. 그래야지 내가 하는 얘기를 객관적으로 할 수 있어. 이런 주문을 걸어요. 그래서 제 개인의 기질 때문에 그렇게 스스로 차가워지려고 하는 게 한 가지 있고요. 또 한 가지는 한국이라는 사회가, 한국 사람들이 좀 뜨거워요, 정서적으로. 그리고 감정이 풍부하고, 그리고 배우는 걸 좋아합니다. 이게 뭔가 의미 있는 일을 하려고 하는 욕망이 강해요. 그렇기 때문에 한국 문학이 계몽주의적인 성격이 강합니다.
그래서 뭔가 가르쳐 주려고 하고 그리고 그 이야기를 굉장히 따뜻하게 하는 그런 그 전통이 있어요. 그래서 저는 그렇게 문학을 하고 싶지 않았어요. 저는 그런 따뜻한 다정함으로 이렇게 얼버무리는 것들, 그런 것으로 이렇게 덮어버리는 것들이 오히려 우리가 삶의 부조리에 대해서 적응하게 만든다고 생각했어요. 그래서 그런 걸 다 파헤쳐야 된다고. 전 덮지 말고 파헤쳐야 된다. 그렇게 생각했기 때문에 제가 조금 이렇게 다정하고 부드럽고 따뜻하게 하지 않고 조금 더 차갑고 냉정하게 하려고 그런 접근 방식을 스스로 갖게 됐어요. 그런데 제 결론은 제가 차가운 게 아니라 저는 차갑게 하려고 하는 게 아니라 객관적으로 말하려고 하는 것이에요. Les Beaux Amants est un bel exemple de relation de couple à l'inverse de l'idylle qu'on s'imagine vivre, particulièrement étant jeune. L'attrait qu'exerce la présence de cette femme lui a toujours été inexplicable. C'est de l'ordre des choses naturelles, de ces choses qui viennent sans raison. Il comprend soudain que son amour pour elle ne tient qu'à son amabilité et à sa vivacité d'esprit, ce qui ne semble plus d'actualité. Se rend-elle compte, au moins, combien son attitude peut le fatiguer ? La compagne égoïste, soudainement insensible, est en train de tuer la belle amante. Comment avoir pu imaginer jouir du soutien d'une telle femme ? Fallait-il être à ce point stupide ? Et elle de se mettre à cogiter exactement à l'identique. Toujours taciturne celui-là. N'est-ce point elle qui nourrit constamment la conversation, qui met de l'ambiance et de la gaieté entre eux ? Il est juste toutefois qu'il sait l'écouter. Son visage et son profond regard sont parfois si expressifs que sa loquacité s'en trouve encouragée. Sous ce regard tant chéri, elle peut s'assurer un succès d'héroïne du monologue. Nos deux amants qui s'aiment plus que tout sont intimement persuadés que l'autre veut rompre. Cette conclusion, ils la font à partir de presque rien, des soucis personnels, une mine déconfite, et chacun se pense responsable. Alors les quiproquos s'enchaînent. Incapables de dialoguer, leurs pensées, tout en étant pleins de reproches, se rejoignent, mais les mots et les phrases ont du mal à s'articuler dans le bon sens. Ils finissent par rompre et se rendre malheureux tout en ne sachant jamais vraiment ce qui les a poussés à de telles extrémités. Le barman qui observait le couple avait bien senti qu'une tension s'était installée parmi eux. Mais lui aussi éprouve de grandes difficultés à l'expliquer bien qu'il soit sûr de lui. Il pense que l'homme est mesquin de par son attitude et qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il l'ait abandonné lâchement cette jeune femme dans la nuit. Il ne sait pas que ce comportement traduit tout simplement une incapacité à gérer ce type de situation. Plus loin, on apprend que le barman lui-même s'était fait larguer. Il rajoute que pour ne pas se sentir seul, il a décidé d'ouvrir un bistrot. Ce n'est donc pas la perte de l'être aimé qui l'a le plus incommodé, mais la solitude. Seulement, comme il le précise ensuite, ce n'est pas parce qu'on est entouré de gens qu'on se sent moins seul. Après rupture, l'amante reprend vite pied et décide de se ranger au devoir d'une femme, selon des principes bien confucéens, le mariage. Et l'auteur conclut sur une question qui remet en cause toute une vie passée en quête du bonheur pur et parfait. Beaucoup d'hommes devenus pères de famille disent ne pouvoir oublier la première femme qu'ils ont vraiment aimée. Mais la vie étant ce qu'elle est, il faut un jour s'unir à une autre. Est-ce le constat d'une pareille vérité qui se rapproche le plus de celle de l'amour, ou les 1000 questionnements à son sujet ? Personne ne saurait vraiment le dire. D'ailleurs, si vous le saviez, croyez-vous que cela changerait votre vie ? Les troubles et difficultés que l'on rencontre chez ces personnages semblent intimement liés à la façon dont a évolué la société coréenne contemporaine. Dans la littérature coréenne, il a longtemps été question de l'occupation japonaise, de la guerre de Corée, thème qui donne une place plus importante à l'éveil d'une conscience collective qu'à l'émergence de l'individualité. Dans les écrits de Nigyon, la réalité sociale se reflète à travers la vie de quelques personnages. On y parle de grandes villes, de zones urbaines, de transformations économiques et sociales. Les personnages paraissent abandonnés,
perdus, ils pourraient être d'ici comme de nulle part, et avec eux, Aniguion laisse transparaître un lien entre écriture de la modernité et globalisation des sentiments. 어떤 식으로든 문학 작품은 그 당시의 사회에 대해서 얘기하고 있다고 생각해요. 그런데 저는 특히 제가 성장한 시대하고 지금의 현재하고 너무 많이 달라졌기 때문에 그런 거에 대해 관심이 많고 소설 속에 많이 쓰고 있어요. Je n'avais pourtant pas l'intention de demeurer célibataire. En ce temps-là, j'aspirais moi aussi à une vie stable. L'existence que je menais entre les quatre murs de ma petite chambre me pesait. Au lieu de trimballer partout avec moi mes précieux livres dans des cartons, j'aurais 1000 fois préféré les voir bien alignés dans une belle bibliothèque aux portes vitrées. Mais je n'aurais jamais pu vivre avec quelqu'un sans un sentiment mutuel et spontané de plein accord. Mes prétendants n'étaient pas nuls pour autant. En d'autres temps et lieux, j'aurais pu les aimer. Mais il m'était intolérable d'être jaugée comme une bête de somme à la foire. Si j'avais pu être dans la même position envers eux, mes prétendants, je suppose, auraient pensé le plus grand mal de moi. De leur point de vue, ils se seraient probablement dit que toutes les femmes sont les mêmes. J'ai fini par rétorquer à maman. « Enfin quoi? Tu veux que je me marie avec le premier venu ?» Ma sœur est intervenue. « Tu sais, finalement, on se marie avec n'importe qui. » Comme je restais muette, elle m'a alors expliqué qu'après la cérémonie, tout calcul était fini et qu'à compter de ce moment-là, les conjoints pouvaient réellement commencer à s'aimer. Selon elle, la belle envolée amoureuse ne pouvait durer toute une vie. Le mariage devait donc s'établir sur des critères beaucoup plus stables. Je lui ai demandé en ricanant « Alors, comme ça, tu peux aimer n'importe qui ?» Elle m'a observé un moment sans rien dire, puis, reprenant son habituelle physionomie de femme cultivée et pleine de recul, elle m'a répondu calmement que, tout compte fait, le mariage était l'affaire de chacun. Le sentiment de solitude est le même quelle que soit la personne qui l'éprouve. Elle peut néanmoins revêtir différents aspects dans une vie. Pour la grande sœur, la solitude, c'est en premier lieu ce qu'elle a ressenti quand elle a perdu l'homme qu'elle aimait. Elle savait que sa relation avec un homme marié n'aboutirait à rien. Elle l'aimait tellement qu'elle se sentait capable de garder de tels sentiments à l'autre bout du monde. Avec ou sans lui, elle continuerait de souffrir. Elle se rend alors compte que quoi qu'il arrive, elle restera seule. Elle décide de se marier, de se dévouer à son futur mari, mais elle restera toujours aussi seule et elle essaye tant bien que mal de s'en accommoder. Pour la petite sœur, la solitude, c'est se retrouver seule au sens premier. C'est voir pendant toute son enfance ses parents se préoccuper plus de sa grande sœur que d'elle. À 30 ans, elle n'est toujours pas mariée et elle ne voit pas beaucoup ses amis. Elle reste souvent cloîtrée chez elle. Le mariage, c'est l'anti-solitude, pensait-elle dans ces moments-là, jusqu'à ce qu'elle découvre qui était vraiment sa sœur. Plus tard, j'ai compris que ce genre de tristesse inexplicable s'attrape sous n'importe quel cieux. La nouvelle termine sur une image métaphorique qui reprend l'idée de différence de perception, tout en conservant une certaine unité. On est à la fois tous réunis, famille, amis, et seuls. L'orange partagée en deux, entre les deux sœurs et épluchée de manière différente. Le découpage se fait en deux parties différentes et complémentaires. On a deux sœurs, Yeonmi et Yeomi. Le trouble de l'identité, la complexité des rapports humains se retrouvent régulièrement dans les textes de Aniguion. L'autre est souvent le confident, l'ami, le père qui sert de miroir. C'est aussi celui qui peut renvoyer le plus durement à la différence ou bien à l'exclusion. Dans La voleuse de fraises, le regard de l'autre souligne le thème du conformisme, et dans l'un de ses derniers romans, Let Boys Cry, non encore traduit, le fils et la mère ne répondent pas aux stéréotypes mère-fils de la société coréenne. 한국 사회를 그리긴 했지만 그냥 모든 사회에서 그런 어떤 사회 통념? 알겠어요? 그러니까 상식적인 거? 그런 것들이 어떤
구속을 해요. 어떤 그 가치관이. 그래서 그 부부는 어떤 관계 된다, 친구는 어떻게 된다, 모자는 어떻게 된다, 이런 관계에 대한 정의가 내려져 있어요. 그런데 그것들이 저는 폭력이라고 생각해요. 모든 사람은 한테 가장 큰 차이는 개인차이기 때문에 사람과 사람이 관계를 맺을 때 그런 어떤 격식에 의해서가 아니라 개인끼리 관계를 자기의 고유한 성격 그거를 가지고 관계를 맺어야 된다고 생각하기 때문에 그렇게 남이 볼 땐 이상하지만 자기들끼리 굉장히 소통하는 그런 모자 관계를 그려봤어요. 특히 한국 사회는 서열이 있다. 이거 알겠어요? 예, 위아래 이게 상하 관계가 있는 그런 사회이기 때문에 어떤 개인 대 개인 관계보다 그렇게 어떤 그 사회적인 관계로 구속하는 게 많은데 그렇기 때문에 나는 특히 어떤 개인으로서 존중받고 개인의 오리지널리티를 지켜주는 그런 관계를 그려보고 싶었던 거예요. Dans La beauté me dédaigne, nouvelle parue dans le recueil Cocktail Sugar et autres nouvelles de Corée, le personnage principal échoue dans ses tentatives d'établir des liens pluriels de sociabilité. Son obésité constitue une véritable barrière sociale et entraîne régulièrement sa mise à l'écart pour non-respect de ce qui est considéré comme la norme pondérale. En perdant du poids et en rejoignant la communauté des personnes au point standard, il perd peu à peu son identité. Aux funérailles de son père, parmi sa famille si peu connue, le personnage principal prendra conscience de cette autre forme d'exclusion. Dans l'extrait qui suit, le personnage principal suit un régime et doit éviter de consommer des glucides. Personne ne me regardait. Il est vrai que dans un endroit pareil, on ne s'intéresse pas aux autres. Je me disais que je n'attirais plus l'attention parce que j'avais beaucoup minci. Assis près de la porte, j'ai songé un instant à rentrer à la maison. Le jeune homme chargé de veiller au bon déroulement de l'accueil m'a demandé poliment de m'avancer vers le fond. À une table dans l'angle, il n'y avait personne. Je suis resté assis là, à contempler distraitement les bouteilles et les mets. Une femme d'un certain âge, avec un petit ruban de deuil blanc dans les cheveux, m'a apporté de la soupe sur un plateau. En posant le bol devant moi, elle m'a salué gentiment. Sans doute une parente du défunt, elle avait les yeux tout rouges. Elle m'a dit « Prenez votre soupe pendant qu'elle est chaude ». L'odeur piquante du bouillon gras et rouge, avec ses grains de riz flottants à la surface, m'a fait venir l'eau à la bouche. Pour ne pas en manger, tout en évitant de mettre cette personne dans l'embarras, j'ai ouvert à la hâte une bouteille de soju. Souvent, j'avais tenté d'imaginer les proches de mon père. Je me représentais des adultes élégants et généreux, des enfants radieux et gentils. Mais les gens venus là pour présenter leurs condoléances étaient du même genre que ceux que je voyais tous les jours. Ils paraissaient mener une vie ordinaire. Dans leurs rides, je lisais la joie et la tristesse, la lassitude du quotidien. Ils semblaient s'en consoler avec des riens, ils se vantaient de petites choses. Parmi eux, il y avait plusieurs personnes de forte corpulence. Si elles ne s'intéressaient pas à moi, c'était peut-être parce que je n'avais rien d'exceptionnel à leurs yeux. Cela m'était égal. Elles ne me connaissaient sans doute pas, et moi non plus. Je ne les connaissais pas. « Mais pourquoi n'avez-vous pas pris votre soupe ? Elle est froide maintenant. » Malgré ma tentative de l'en dissuader, la femme m'a servi un deuxième bol. Comme il devenait difficile de résister à tant de sollicitude, j'ai fini par prendre un peu de soupe. Les grains de riz que je mâchais avec appétit ont glissé dans ma gorge. Je sentais mon corps pousser des cris de joie. Mon estomac s'agitait comme s'il voulait danser, et une douce chaleur s'est diffusée dans mon ventre satisfait. Je me suis dit, voilà les glucides que tu voulais tant. J'ai mangé de plus en plus vite. Tout à mon plaisir, j'ai avalé la soupe goulûment. Je me sentais comme un père nourrissant son enfant affamé, bien plus, comme un messie sauvant son propre corps, l'arrachant à la souffrance. Le désespoir et une sorte de sadisme destructeur, impulsif, me poussaient à dévorer à toute vitesse. Intrus et pique-assiette à la fois, j'ai vidé mon bol en un clin d'œil, en laissant dégouliner le bouillon au coin de mes lèvres. Quand j'ai levé le nez, quelqu'un m'a dit à haute voix « Tiens, t'es pas le troisième ?» Je suis resté perplexe. Il a repris en se levant à demi. « Quand es-tu rentré des États-Unis ? Tu ressembles de plus en plus à ton père. »
Vous devez vous tromper. Du bouillon ruisselait au coin de mes lèvres. J'ai reposé brusquement ma cuillère sur la table. Je me suis levée en titubant. À cet instant, il m'a semblé que tout le monde me reconnaissait. Ce qui le caractérisait depuis tout petit était son embonpoint. Lui qui désirait ne plus être rejeté, l'est plus encore après son régime. Il provoque l'indifférence puisqu'on ne le reconnaît plus. Il en vient cependant à préférer cette indifférence au rejet initial. Le personnage principal est confronté au paradoxe selon lequel la crainte de l'exclusion renforce le besoin d'adopter les normes sociales, au risque de perdre son identité, à force de ne plus présenter de caractéristiques distinctives. Eunhee Kyung propose un personnage complexé par son poids, au cœur d'une communauté humaine dans laquelle les réactions de ses membres ne surprennent pas, conditionnés qu'ils sont par le regard de l'autre. Sans être soi-même obèse, le lecteur n'a aucun mal à s'identifier aux préoccupations du personnage principal. 근데 이제 내가 그 중견 작가고요. 이제 중견 작가고 또 내가 이미 50대 작가이기 때문에 17살 소년을 주인공으로 한다는 거에 대해서 사람들이 관심을 많이 가졌어요. 그래서 저한테 당신 어떻게 소녀도 내 어린 시절의 그 세대도 아니고 지금의 17살을 어떻게 그리려고 하느냐. 그래서 제가 그냥 딱히 뭐 17살이다 뭐 이렇게 생각하지 않고 그냥 어떤 인간의 문제다고 나는 생각하고 그냥 쓰겠다. 그렇게 얘기를 했어요. 그래서 그런 생각, 내가 전에 남자들, 그 4명의 남자들이 30년간 이렇게 같이 어울려 이렇게 사는 그런 장편 소설을 썼어요. 그때도 사람들이 너 남자 얘기 어떻게 쓰려고 하냐 그랬을 때 내가 난 남자를 쓰려는 게 아니라 어떤 인간이 가지고 있는 것을 이야기로 만드는 것이기 때문에 그렇게 크게 어렵지 않았어요. 그냥 이 소년, 17살 소년을 통해서 우리가 얼마나 불안하고 얼마나 고독하고 또 그리고 사랑을 원하는지 그런 얘기를 썼던 것 뿐이지 지금 17살에 대해서 뭐 사회적 보고서가 아니니까 그것이 문학에 가지고 있는 어떤 그 힘이라고 생각해요. Dans un article paru en 2011, on lit que nombre de jeunes auteurs qui ont commencé à écrire dans les années 2000 se réclament d'Eunhee Kyung. Bien qu'elle s'en défende, elle est devenue le chef de file d'une partie de cette jeune génération. 별로 없는데 아니 특히 한국 작가들은 굉장히 자기 작품 세계에 대한 굉장히 진지한 고민을 하고 또 그 어떤 개성 있는 작품을 만들기 위해서 고민을 너무 많이 하기 때문에 뭐 제 작품을 좋아하는 후배 작가들도 있겠지만은 그런 것을 뭐 공부 삼아서 그거 뭐 쓰겠다 이런 후배들은 없어요. 근데 어쨌든 간에 동시대 작가들은 서로 영향을 주고받는 것이기 때문에 저도 후배들한테 영향을 많이 받고 있고 제 작품도 후배들한테 영향을 많이 끼칠 거라고 생각해요. 그냥 다른 작가들은 어떻게 쓰나 그런 거에 대해서 항상 관심이 많고 그렇게 뭐 선배라든지 후배라고 생각하지 않고 동료들 모두가 동료라고 생각을 해요. 그래서 작가들이란 다 각자의 고유한 관점을 가지고 세상을 다른 식으로 그 재창조해서 만들어 놓기 때문에 저는 동시대인들이 똑같은 사회를 어떻게 보고 있는지 작가들을 통해서 공부를 해요.